बंधु माने केवल 4टी गोलमरीच आपणकर शौचालय पकाई दियंतु। आपणकर शत्रुर पतनर गणना आरंभ होइजिबो। जदि आपण अनुभव करती जे शत्रु माने आपणଙ୍କୁ प्रत्येक दिगरु हैराण करुछंती, जदि एपरि मने हेउछि जे शत्रु माने आपणकर जीवन रे एपरि अशांति सृष्टि करिछंती जे सेमाने व्यवस्थागत भावरे आपणकर अस्तित्व को नष्ट करुछंती, तेबे 4टी गोलमरीच नियंतु एवं प्रभावशाली भावरे सेमानंकर पिठी भांगी जीवो। आपणकर शत्रुर अहंकार संपूर्ण भावरे दूर होई जीवो एवं सेमाने शत्रुता पोषण करिबा भूली जिवे। आजिर वीडियो रे आमे आपणक पई एपरि एक उपाय, एपरि एक प्रतिकार उपस्थापन करिबु। आपण देखिबे एही दिन एवं जुगरे अनेक लोक लुचि रहिथिबा शत्रु द्वारा पीड़ित, अर्थात गुप्त शत्रुंक द्वारा पीड़ित। आपणकर पछरु आक्रमण करुथिबा विरोधी एही लुकायित शत्रु माने प्रायतः गुप्त रीतिनीति, जादू एवं कला जादू करती, जहा विषय रे पीड़ित व्यक्ति संपूर्ण अज्ञ रही थाए। से विषय रे ताकू किछि भी जणा न थाए। सेमाने एही अंधकार अभ्यास गुडी को एकमात्र उद्देश्य सहित करती, व्यक्ति को संपूर्ण भावरे नष्ट करिबा, सेमानंको सेमानंकर धन एवं व्यवसाय ठारू छड़ाई नेबा, सेमानंकर घरे विवाद, कलह एवं द्वंद्व बुणिबा। वर्तमान देखंतु निरंतर लड़ाई एवं विवाद सहित परिपूर्ण एक परिवार सर्वदा धनर अभावरे ग्रासित हुए। कारण प्रथमतः एपरि घरे टंका प्रायतः आसे नाही एवं जहा भी टंका आसे से सबु कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च हुए। विशेष करी स्वास्थ्य संबंधी समस्या द्वारा आपणकर अधिक टंका खर्च होई जाए। आपण जेते चेष्टा कले भी टंका संचय करिबाकू आपण समर्थ होई पारंती नाही। द्वितीयतः कला जादू करा जाइथिबा घरे प्रयास गुड़िक बहुत शीघ्र नष्ट होई जाए। अर्थात आपण जे कोनोसी कार्य आरंभ करंतु, जे कोनोसी चेष्टा करंतु, से सबु विफल होई जाए। कोनोसी भी कार्य रे आपणଙ୍କୁ सफलता मिले नाही, कोनोसी कार्य आपणଙ୍କର संपूर्ण हुए नाही एवं प्रायतः जेउ कार्य गुड़िक भल भावरे चालुथिबो सेगुड़िक मध्य अधारु नष्ट होई जाए। आपणଙ୍କର शत्रु माने आपणଙ୍କୁ किपरि जंत्रणा देउछंती, सेमाने गुप्त शत्रु हुअंतु बा जेउ माने खोला खोली भावरे शत्रुता करुछंती, आपणଙ୍କୁ हैरान करुछंती, धमक देउछंती एवं आपणଙ୍କର सामना करुछंती, किंबा जदि केही सेमानଙ୍କର धन किंबा शक्ति बलरे आपण मानंकु अपमानित किंबा दमन करिबाकू चेष्टा करुछंती, तबे निश्चित रुहंतु एही 4टी कला गोलमरीच सहित एही सरल उपायटी पालन करी आपण आपणଙ୍କର शत्रु को संपूर्ण भावरे पराजित करि परिबे। सेमाने संपूर्ण भावरे परास्त होई जिवे जेतेबेले आपण शौचालय रे 4टी गोलमरीच पकाइबे। ध्यान दियंतु आजिर भिडियोर जेउ प्रतिकार आपणଙ୍କୁ कुहा जाउछि ताहा आपण आपणଙ୍କର निज घर भितरे करि परिबे। सेथिपाई आपणଙ୍କୁ अन्य कोनोसी स्थान को जिबार आवश्यकता नाही। एहा व्यतीत जेहेतु एही उपायटी केवल गोलमरीच द्वारा करा जिवो, एथिपाई आपणଙ୍କୁ सेतटा खर्चांत मध्य हेबाकू पड़िबो नाही। एथिपाई आपणଙ୍କର किछि भी टंका खर्च हेबो नाही। आपण आपणଙ୍କର रोषेई घरे सहजरे गोलमरीच पाई जिवे। जदि आपणଙ୍କ रोषेई घरे नाही, तेबे खूब कम मूल्य रे मध्य आपणଙ୍କୁ यथेष्ट परिमाणर गोलमरीच मिली जिवो। तो बंधु माने आपणଙ୍କୁ एही उपायटी राति विषय समय रे करिबाकू पड़िबो, कारण जेतेबेले एही उपायटी राति रे करा जाए तो यह तुरंत फल प्रदान करे। एहा व्यतीत जे केही भी एही व्रत को करि परिबे, पुरुष हुअन्तु किंबा महिला।
ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ ହେଉଛି ଶନିବାର। ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ରବିବାର। କେବଳ ଏହି ତିନୋଟି ଦିନରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଅଛି। କୌଣସିଟି ବି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଥରେ ଆପଣ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ପାଇଗଲେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ବସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜର ବାମ ହାତରେ ସେହି 4ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ଉଠାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲମରିଚ ଉଠାଇ ପୁଣି ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲମରିଚ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 4ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତଳେ ରଖି ସାରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ସେହି କାମଟି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଲି ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିରେ ସେହି 4ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚର ଦାନାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଠାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁଠାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଠାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଠାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରରେ ଦବାଇବେ, ଯେତେ ଜୋରରେ ମୁଠେଇକି ରଖିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାପରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁନାଶ ଏହିଭଳି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେବାର ବାହାନା କରି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପିଠିରେ ଛୁରା ମାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଶବ୍ଦଟି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିଭଳି ଜପ କରି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ରୀତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଯାଦୁ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନାଶକୁ ସେମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ପରେ
ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଧରିଥିବା କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୌଚାଳୟରେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏକାଥରକେ 4ଟି ଯାକ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି ପକାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ହଠାତ୍ ବଢିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 କିମ୍ବା 3 ମାସରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତାରାତି ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର, ଯାହା ଶତ୍ରୁର ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଏପରି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରତଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉପାୟଟି କେବଳ ରାତିରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଆପଣ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାକୁ କେବଳ 2ରୁ 3 ଥର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।